સબસ્ક્રાઇબ કરો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલ આઇકોનનું બટન દબાવો અને નિહાળો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ. Audio Jungle. ગુજરાત પોલીસે અમદાવાદ અને સુરતમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા ઘૂસણખોરો સામે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું, જેમાં 890થી વધુ શંકાસ્પદ વિદેશી નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગુજરાતના ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ ડીજીપી વિકાસ શાહે આ ઓપરેશનની પુષ્ટિ કરતા જણાવ્યું કે આ કાર્યવાહી 26 એપ્રિલની વહેલી સવારે 3 વાગે એક સાથે શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ ઓપરેશનમાં અમદાવાદમાં 890 અને સુરતમાં 134 ઘૂસણખોરોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાંથી મોટાભાગના બાંગ્લાદેશી નાગરિકો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. 2 FIR દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં 127 બાંગ્લાદેશીઓની ધરપકડ નોંધાઈ અને 70ને પહેલેથી જ દેશ નિકાલ કરવામાં આવે છે. પોલીસે નકલી ભારતીય નાગરિકત્વ દસ્તાવેજો જેમ કે આધાર કાર્ડ, વોટર આઈડી અને પાસપોર્ટ જપ્ત કર્યા છે, જેનો ઉપયોગ આ ઘૂસણખોરો ભારતમાં ગેરકાયદેસર રહેવા માટે કરતા હતા. ડીજીપી વિકાસ શાહે અમદાવાદમાં મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે અમે ઝડપાયેલા લોકોની પૂછપરછ કરી રહી છે અને દસ્તાવેજો તેમજ અન્ય પુરાવાના આધારે તેમની નાગરિકતા ચકાસી રહ્યા છીએ. બાંગ્લાદેશી નાગરિક હોવાની પુષ્ટિ થતાં જ કેન્દ્ર સરકારને બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ BSF દ્વારા સહયોગથી તેમના દેશ નિકાલની પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવશે. पूरे आयोजन की व्यवस्था के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा की. ऑपरेशन कैसे करना है, कब करना है, कितने आदमी इसमें ज़रूरत पड़ेंगे, किस प्रकार के टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी. हमने इस ऑपरेशन में ड्रोन्स का भी उपयोग किया है और उसके माध्यम से आज अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास साइमल्टेनियसली अहमदाबाद शहर और सूरत शहर में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. इस सर्च ऑपरेशन में अहमदाबाद शहर में करीब 890 और सूरत शहर में करीब 135 गैर कायदेसर बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया गया है. डिटेन करने के बाद अभी उनकी पूछपरछ चालू है. इस पूछपरछ में उनके बांग्लादेशी होने की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग प्रकार के हमने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और अलग अलग प्रकार के जो एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं वो प्रक्रिया अभी चल रही है. एक बार जब उनकी पूरी एविडेंस हमको मिल जाती है उनके बांग्लादेश नागरिक होने का, उसके बाद जो नियम के अनुसार डिपोर्टेशन की जो कार्यवाही होती है वो डिपोर्टेशन के कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार के साथ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ संकलन करके उनके डिपोर्टेशन की कार्यवाही भी हम त्वरित हो उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं. मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार इस विषय को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेती है और इस विषय को का सलूशन लाने के लिए हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री और हमारे राज्य के गृह मंत्री श्री दोनों की तरफ से हमें सतत हमेशा मार्गदर्शन मिलते रहा है और उस मार्गदर्शन के तहत आज जो बहुत ही बड़ी अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता जो अहमदाबाद शहर और सूरत शहर पुलिस को मिली है, मैं अहमदाबाद शहर के CP और सूरत शहर के CP और उनके तमाम टीम के सभ्यों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ. और इस ऑपरेशन के बाद हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की आयोजन की थी. उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे राज्य के माननीय गृह मंत्री श्री उपस्थित रहे थे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात राज्य के हर पुलिस कमिश्नर, हर रेंज वड़ा, हर पुलिस अधीक्षक, एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर, CID क्राइम, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स के अधिकारी भी हाजिर थे. और अब पूरे राज्य व्यापी ढंग से गुजरात राज्य के अलग अलग जिलाओं में इस बात की फिर से लोगों को सक्रिय किया गया है और निकट भविष्य में अहमदाबाद और सूरत शहर के उपरांत अलग अलग यूनिट्स में भी इस प्रकार की कार्रवाई आपको सुनने को और देखने को मिलेगी. રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ ઓપરેશનને ઐતિહાસિક સફળતા ગણાવી અને ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા ઘૂસણખોરોને પોલીસ સમક્ષ આપમેળે શરણે આવવા ચેતવણી આપી હતી. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે જો કોઈ વ્યક્તિ ઘૂસણખોરોને આશ્રય આપે છે તો તેમની સામે પણ કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સંઘવીએ નકલી દસ્તાવેજો બનાવનારા નેટવર્કની તપાસનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે, જેમાં બાંગ્લાદેશથી ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં આવનારા લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઓપરેશન
પહેલગામ આતંકી હુમલા બાદ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લઈને વધેલી ચિંતાઓના પગલે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ઝડપાયેલા કેટલાક બાંગ્લાદેશીઓ ડ્રગ્સ કાર્ટેલ, હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ, આતંકી સંગઠનો માટે સ્લીપર સેલ તરીકે કામ કરતા હોવાની શંકા છે. અમદાવાદના ચંદોલા તળાવ વિસ્તારમાં 457 પુરુષોની ધરપકડ થઈ, જ્યારે સુરતમાં 100 થી વધુ બાંગ્લાદેશીઓની ઝડપાયા છે. સંઘવીએ ઉમેર્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત પોલીસે ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા બધા ઘૂસણખોરો સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે. અમે રાષ્ટ્રહિતમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી સમય મર્યાદામાં કામગીરી પૂર્ણ કરીશું. આ ઓપરેશન રાજ્યભરમાં ચાલુ રહેશે અને તમામ જિલ્લાના પોલીસ અધિકારીઓને આવા ઘૂસણખોરોને શોધવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. પોલીસે નાગરિકોને પણ અપીલ કરી છે કે તેઓ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ અથવા તો ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓની જાણ નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં કરે. આ કાર્યવાહી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને મજબૂત કરવા અને ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશનને રોકવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણી શકાય છે. गुजरात पुलिस के अहमदाबाद और सूरत सिटी यूनिट द्वारा कल रात एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन के माध्यम से अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है. अहमदाबाद पुलिस ने 890 जितने अवैध बांग्लादेशियों को एवं सूरत पुलिस द्वारा 134 जैसे अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है. गुजरात पुलिस का ये आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें अवैध रूप से रहने वाले एक एक नागरिकों को गुजरात पुलिस की ये लाल आंख है. खास तौर पे ये सभी बांग्लादेशी बंगाल के माध्यम से, बंगाल से अवैध तरीके से कई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और उसी माध्यम से वो गुजरात एवं भारत के अलग अलग राज्य में पहले रह चुके हैं. इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स कार्टेल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं पिछले केस में हम सब ने देखा कि जो 4 बांग्लादेशी पकड़े गए थे उनमें से 2 बांग्लादेशी अलकायदा के लिए स्लीपर सेल के तौर पे गुजरात में काम करते थे. ये सभी बांग्लादेशियों का बैकग्राउंड एवं उनकी क्या गतिविधि थी गुजरात में, वो तहकीकात चालू है. और मैं ये सभी लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए तैयार है. गुजरात के सभी कोनों पे यही दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं. जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अध्यक्षस्थान में कैबिनेट कमिटी फॉर सिक्योरिटी के बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पे गुजरात पुलिस ने जो पाकिस्तानी गुजरात में आए हुए थे उनको
भारत छोड़ने के स्पष्ट निर्देश जो दिए गए हैं वो निर्देश पे गुजरात पुलिस काम कर रही है और वही निर्देश पे आज शाम से पहले ये सभी पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तानी भेजने का काम चालू है। उसी दिशा में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अवैध तरीके से किसी भी देश के नागरिक ये अपने राज्य में नहीं रहने चाहिए और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के अध्यक्षस्थान में उनके मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस अदा कर रही है। मैं अहमदाबाद शहर पुलिस एवं सूरत पुलिस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने यह ऐतिहासिक ऑपरेशन एक ही रात में कोने कोने में पहुंच के खुद पुलिस कमिश्नर्स, जेसीपी, डीसीपी ये पूरी સમગ્ર દેશમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલું જમ્મુ કાશ્મીર અને પહેલગામ આતંકી હુમલા અગાઉ ભારે વરસાદ અને ભૂસંકલનની ઘટનાનો પણ ભોગ બન્યું હતું। જો કે 12 એપ્રિલે જમ્મુ કાશ્મીર ગયેલા અને પરત ફરી રહેલા બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર અને ગાંધીનગરના 50 જેટલા પ્રવાસીઓ ભરેલી એક બસ રામબન જિલ્લાના નેશનલ હાઈવે નંબર 14 ઉપર ભૂસંકલન થવાથી ફસાઈ હતી। ઘટના દરમિયાન ટ્રાફિકમાં ફસાયેલા ગુજરાતી પ્રવાસીઓ સરકાર પાસે મદદની ગુહાર લગાવી રહ્યા હતા। જો કે કલાકો સુધી મદદ માટે તડપડતા આ ગુજરાતીઓની ગુહાર સાંભળી રાજ્ય સરકાર અને બનાસકાંઠા કલેક્ટર દ્વારા જમ્મુ કાશ્મીર વહીવટી તંત્રના સંકલનમાં રહી આ પ્રવાસીઓને નજીકના આર્મી કેમ્પની મદદથી આર્મી કેમ્પમાં ખસેડાયા હતા અને ત્યાં તેમના ભોજન સહિતની વ્યવસ્થાઓ કરાઈ હતી। જો કે આ પ્રવાસીઓ કુદરતી હોનારતથી તો પીડિત હતા જ, પરંતુ સાથે જ કાશ્મીરના પહેલગામમાં આતંકી હુમલો થયો અને તેના સમાચાર મળતા જ આ પ્રવાસીઓ સહિત તેમના પરિવારજનો ચિંતામાં મુકાઈ ગયા હતા। પરંતુ આખરે જમ્મુ કાશ્મીર વહીવટી તંત્ર દ્વારા ભૂસંકલનમાં ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલો રસ્તો પુનઃ ખુલતા આ તમામ પ્રવાસીઓને સહી સલામત પોતાના માદરે વતન મોકલાયા હતા। ત્યારે છેલ્લા 6 દિવસથી કાશ્મીર હોનારતમાં સપડાયેલા પાલનપુરના પ્રવાસીઓ પોતાના માદરે વતન પહોંચતા પરિવારજનો આ પ્રવાસીઓને લેવા પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। કુદરતી હોનારત અને આતંકવાદીઓના હુમલા બાદ કાશ્મીરમાં સર્જાયેલી પરિસ્થિતિને પ્રવાસીઓએ વર્ણવી અને કાશ્મીરમાં પ્રવાસીઓ પર હુમલો કરનાર આતંકવાદીઓને કડકમાં કડક સજા મળે તેવી સરકાર પાસે માંગ કરી હતી। તે સમયે હું લગભગ હાજર નહોતો, તે સમયે હું લગભગ બહાર હતો, પણ ત્યાં લોકો જે હતા ને લોકલ માણસો તે ટ્રકવાળા હતા બધા પૂછપરછ કરતા હતા કે કોઈ તકલીફ ના પડે એના માટે પૂછપરછ કરી। બાકી બીજો કોઈ જાનહાનિનો કોઈ એવો નહોતું કે કોઈ એવું થયું જ નહોતું ત્યાં આગળ। બાકી ભૂસ્ખલનથી એટલી જ અમને નડતરરૂપ હતું, બાકી એવું કોઈ નથી કે જેનાથી અમે વધારે હેરાન થયા હોય। બાકી જે આપણે ગુજરાત સરકાર અને જે જમ્મુ કાશ્મીર સરકાર જે અમને મદદ કરી છે એ રીતે અમે એમના ખૂબ આભારી છીએ। જે આપણા પાલનપુરના એમએલએ સાહેબ અનિકેતભાઈ ઠાકર, ભાઈ સંસદ સભ્ય મયંક નાયક સાહેબ, આપણા પાલનપુરના કલેક્ટર મિહિર પટેલ સાહેબે ખૂબ ખૂબ અમને સહયોગ આપ્યો। ગમે ત્યારે અમે અડધી રાતે ફોન કર્યો તો અડધી રાતે અમારો ફોન ઉઠાવ્યો અને ગમે તે મને અડધી રાતે મને કીધું કેતન તારે કંઈ જરૂર હોય તો મને અડધી રાતે ફોન કરજે। નાનજીભાઈ આર પરમાર જૂની નગરીવાળા હાલ રહેવાનું પાલનપુર, ગણેશપુરા પાલનપુર। પરિસ્થિતિ બહુ ગંભીર હતી। પરિસ્થિતિ આખા જિલ્લામાં છે કે ગલીએ ગલીએ પેલી એસઆરપી હોય, મિલિટરી હોય, આપણે ભારત જવાનો હોય, પણ અમારી પાછળ જે હતા ને અમને જે સાથ સહકાર મળ્યો ને એ એમના કેમ્પમાં અમને લઈ ગયા। અમને લઈને ચોક ખવડાવવા પીવાનું બધું અમે બે દિવસ અમને પૂરું કર્યું। રહેવા માટે સગવડ આપી, ખાવા પીવા જમવા બધું માટે એમને ફૂલ અમારી સગવડ પૂરી કરી છે। અમને જ્યારે અહેસાસ થયો તો કે અમે અહીંયા અમે ઘરે બેઠા છીએ એવું અમને લાગી હતું અને શેડ સુધી અમે ત્યાં સુધી અમારી પાછળ મિલિટરી ગાડી, આગળ મિલિટરી ગાડી શેડ સુધી અમને મૂકી ગયા હતા। ભયનો માહોલ પૂરેપૂરો હતો। હા એમાં અમને એ સ્થિતિમાં અમે તો એ દિવસે અમે ત્યાં હતા નહીં અને અમે ત્યાંથી નીકળી ગયા ને અને આગલા દાડે આ પરિસ્થિતિ બની ગઈ। અમે તો હતા નહીં અને અમે જે નીકળ્યા ને એ અમારે આગળ જે આખું ગામ બધું તણાઈ ગયું ને એમાં તો અમે હાજર હતા
પણ અમે તો બચી ગયા ભખડવામાં પડ્યા એટલે આતંકવાદી હુમલા તો હવે અમે શું કહી શકીએ હવે તો હવે સરકાર જે નિર્ણય લે હું તો એટલું સમજું કે ખરેખર જે આમ મરી ગયા છે એમને સરકાર નિર્ણય લે અને એને પૂરેપૂરો એમને ખરેખર ન્યાય મળવો જોઈએ અને એમને બચાવ પર ચડવા જ જોઈએ આતંકવાદીઓને મારી તો ભાવના એવી જ છે કે સરકાર એમનો નિર્ણય લેવો જોઈએ. હા, અમે જ્યાં ત્યાં ગયા લક્ઝરી ફસાઈ, અમારી ત્યાં ભેખડો પડી, વરસાદ થયો, ત્યાં કરાબી મોટા મોટા પડતા હતા, ભેખડ પડી, નીચે નદી હતી, અમારા જીવ બહુ ખતરનાક હતો. પછી આગળ ગયા ત્યાં આતંકવાદી હુમલા પણ થયા હતા અમારી જોડે. આર્મીવાળાએ બહુ આ લોકો એમને મદદ કરી, સાથ સહકાર આપ્યો અમને બહુ સાથ. અમે 4 દિવસ તો લક્ઝરીમાં 2 દિવસ લક્ઝરીમાં, 2 દિવસ ત્યાં પેલા આતંકવાદી હુમલામાં ફસાયા 2 દિવસ. 4 હા, બહુ ડર લાગતો હતો ત્યાં, બહુ ડર લાગતો હતો ત્યાં આતંકવાદી હુમલાનો બહુ ડર લાગતો. દૂર તો હતું, થોડું દૂર હતું. ચંદ્રિકાબેન પરમાર, ચંદ્રિકાબેન. સુખ શાંતિ સલામત અમારે પાલનપુર શહેરમાં અમને મોકલી દીધા. અમને તકલીફ કોઈ પડી નહીં. કમાન્ડરો બધા પહાડ જ હતા. અમે બસમાં નીકળ્યા એટલે અમે જતા હતા. ઓમ આપણે પાલનપુર હમું આવતા હતા, જમ્મુ હમું આવતા હતા. પહાડો પડ્યા, મોટા મોટા પહાડો પડ્યા અને પાછળ બરફનો એકલો વરસાદ થતી હતી એટલે અમે ત્યાં ફસાઈ ગયા હતા. એટલે આર્મીવાળાને પાસે અમે આ બધા લોકોને, સરકારી માણસોને બધાને, કર્મચારીઓને બધાને ફોન કર્યા. ભાઈ કોઈક ડ્રાઈવર હાથી હતા કે એટલે અમે 4 દિવસ ફસાયેલા. અમારી રિક્ષા આવી સાહેબ, અમને જવા દો ને. દેસાઈ જેમ કે રાતે અમે 1:30 વાગે ચા પીવા માટે ઊભા રહ્યા હતા. ચા પીને 2 વાગ્યા જેવા નીકળ્યા ત્યારે આગળ રસ્તામાં ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો અને પથ્થર પડવા માંડ્યા મોટા મોટા અને વરસાદ કરા સાથે ચાલુ હતું. પછી ત્યાં આગળ ગાડીઓ અને બધું અંદર તણાવવા લાગ્યું તો બ્રેક કરીને અમે બધા પેસેન્જર એક સાઈડ થઈ ગયા અને આગળ ખાઈ પડી ગઈ, પાછળ પથ્થરથી પેક થઈ ગયું હતું. રસ્તો પાછી ગાડી આગળ પાછળ જાય કેમ જ નથી. કેટલા કલાક બાદ લોકોનો અથવા તંત્રનો આર્મીનો સંપર્ક? આખી નાઇટ તો બેસી જ રહ્યા એમને. સવારે આર્મીવાળા આવ્યા, સવારે પછી બીજા દિવસે અમને કાઢ્યા ત્યાંથી બહાર ચાલતા રિટર્ન. એની બાદ કેમ્પ ઉપર લઈ ગયા અને બધાને જમાડ્યા. પછી જીસીબીથી રસ્તો સાઈડમાં કરે અને બસ કઢાવી બહાર. મતલબ રસ્તા બસ આગળ પાછળ કે માણસ ચાલી કે એવી પરિસ્થિતિ નથી. બહુ અરે બધા પેસેન્જર ડરી ગયા હતા પણ છતાં મેં હિંમત આલી કે કશું નહીં, આપણે આટલા બધા છે અને કોઈ નહીં થાય. યાત્રિકો કાશ્મીરની અંદર જ્યારે વાદળ ફાટ્યું એવી પરિસ્થિતિની અંદર ત્યાં આગળ ફસાયેલા હતા અને ત્યાર પછી કાશ્મીરની અંદર જે ઘટના ઘટી 22મીએ જે આતંકવાદી હુમલો થયો અને એના કારણે જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ આખા કાશ્મીરમાં અને આખા દેશની અંદર, એનાથી અહીં અત્રે પાલનપુરમાં સૌ પરિવારજનો પણ આ પ્રવાસીઓ માટે એટલા ચિંતિત હતા. પ્રવાસીઓ પોતે પણ જ્યાર સુધી કાશ્મીરમાં હતા ત્યાર સુધી એ સતત ચિંતિત હતા, પરંતુ મિલિટરી બેઝ કેમ્પમાં તેઓ હતા અને તેઓ સુરક્ષિત હતા. સરકાર સતત એમના સંપર્કમાં હતી. આજે જ્યારે તેઓ પરત ફર્યા છે ત્યારે સૌ પરિવારજનો જે ભાવનાત્મક રીતે એમને મળી રહ્યા છે ત્યારે ખરેખર આપણને આ યાત્રિકો સુરક્ષિત પાછા આવ્યા છે તે બદલ હું સરકારનો પણ એટલો જ આભાર માનું છું. બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ તાલુકા સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજે માનવતાની મિસાલ પેશ કરી છે. સમાજના સભ્યોએ જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામની બેસરણ ખીણમાં થયેલા આતંકી હુમલાના પીડિતો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. આ હુમલામાં 26 નિર્દોષ પ્રવાસીઓનો જીવ ગુમાવ્યા હતા. 25 એપ્રિલના રોજ થરાદ તાલુકા મુસ્લિમ સમાજના વડીલો, આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં સમાજના સભ્યો એકત્રિત થયા હતા અને તેમણે મીણબત્તી પ્રગટાવી મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. સમાજના સભ્યોએ મૃતકોની આત્માની શાંતિ માટે દુઆઓ કરી હતી.
સાથે જ હુમલામાં ઘાયલ થયેલા લોકોને જલ્દી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી હતી। આ કેન્ડલ માર્ચ દ્વારા સમાજે કોમી એકતા અને માનવતાનો સંદેશ આપ્યો છે। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर हम इकट्ठा इसलिए हुए हैं, हमारा मकसद यही है कि कश्मीर के अंदर जो बेकसूर इंसानों पर एक जुल्म आतंकवाद ने किया है उसके खिलाफ़ उनकी मजम्मत के लिए यहाँ पर हम लोग हाजिर आए हैं और सख्त सख्त हमारे सरकारें और हिंदुस्तान की हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त उन्हें कड़ी सज़ा दी जाए। अगर हमारे हुकूमत उन्हें घरों में मिलकर अगर उन्हें ख़त्मा करे तब भी उनके साथ में है और अगर उन्हें पकड़कर फांसी की सज़ा दे तब भी हमारे मुस्लिम को और तमाम हिंदुस्तान हम साथ में मिलकर उनका सपोर्ट करेंगे। आज नहीं, जब भी अगर हमारे हिंदुस्तान पर ये आतंकवाद हमला करेंगे हम उनके खिलाफ़ हैं। हमारे कौम मुस्लिम का उनके साथ में कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा अगर कलमा पढ़ने वाला है, बेकसूर इंसानों पर जुल्म करता है तो उसको इस्लाम के साथ में कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत से एक ही दरख्वास्त है कि उनको कड़क से कड़क सज़ा दी जाए। માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય તમામ મીડિયા ચેનલોને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં આતંકવાદ વિરોધી કામગીરી અને સુરક્ષા દળોની ગતિવિધિઓનું જીવંત પ્રસારણ બતાવવાથી દૂર રહેવા સૂચના આપી છે। માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના રક્ષણમાં મીડિયા, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને વ્યક્તિઓ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે। મંત્રાલયે તેમને સંરક્ષણ કામગીરી અથવા તો હિલચાલ સંબંધિત સૂત્રો આધારિત માહિતીના આધારે રિપોર્ટિંગ કરવાથી દૂર રહેવાનું જણાવ્યું છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સંવેદનશીલ માહિતીનો અકાળ ખુલાસો અજાણતામાં પ્રતિકૂળ તત્વોને મદદ કરી શકે છે અને કાર્યકારી અસરકારકતા અને કર્મચારીઓની સલામતીને જોખમમાં મૂકી શકે છે। મંત્રાલયે ભાર મૂક્યો છે કે ભૂતકાળની ઘટનાઓને જવાબદાર રિપોર્ટિંગના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે। કેબલ ટેલિવિઝન નેટવર્ક સુધારા નિયમો જણાવે છે કે કેબલ સેવામાં કોઈપણ કાર્યક્રમ પ્રસારિત થવો જોઈએ નહીં જેમાં સુરક્ષા દળો દ્વારા કોઈપણ આતંકવાદ વિરોધી કામગીરીનું જીવંત પ્રસારણ હોય। જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં ગત મંગળવારે આતંકવાદીઓ દ્વારા જે માણસોને ધર્મ પૂછીને 27 જેટલા લોકોનું નરસંહાર કરવામાં આવ્યું છે। આ હત્યાકાંડના પડઘા સમગ્ર દેશ નહીં પણ વિદેશોમાં પણ ગુંજ્યા છે, જેમાં ખાસ કરીને ભારતીય નાગરિકોમાં લાગણીને ભારે ઠેસ પહોંચી છે, જેને લઈને શક્તિપીઠ અંબાજી ધામમાં આજે મંદિર પરિસરમાં કર્મકાંડ કરતા બ્રાહ્મણો દ્વારા વિશેષ હોમ હવન કરી મૃતકોની આત્માને શાંતિ મળે તેવી પ્રાર્થના સાથે આહુતિ આપવામાં આવી હતી। ચાચર ચોકમાં મહામૃત્યુંજય જપ કરી ઈજા પામેલા લોકોને જલ્દી સ્વસ્થ થાય તેમજ આ ઘટનામાં ભોગ બનનારા પરિવારજનોને આઘાત સહન કરવાની શક્તિ આપે તે માટે માતાજીને પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી। ફરીવાર આવી ઘટના ન બને તે માટે માતાજીને પ્રાર્થના કરી હતી, જ્યારે મંદિર પરિસરમાં પણ દર્શને આવેલા શ્રદ્ધાળુઓએ માતાજીને હાથ જોડી મૃતકોની આત્માને માતાજીના ચરણોમાં સ્થાન પામે તે માટે પ્રાર્થના કરી હતી। હમણાં જે ઘટના બની તેના માટે બહુ શાંતિ મળે અને અમે હોમ હવન કર્યા છે અને મૃત્યુંજયના જપ કર્યા છે। તેના માટે માતાજીને એમની આત્માને શાંતિ આપે અને એમના ચરણોમાં વાસ આપે અને જે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે તેને જલ્દીથી સારવાર થાય અને જે જલ્દી સારા થઈ જાય એવી અમારી મનોકામના છે। બનાસકાંઠાના પાલનપુર સર્કિટ હાઉસ ખાતે આજે કોંગ્રેસની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી। આ બેઠકમાં સંગઠન સૂજન અભિયાન અંતર્ગત એઆઈસીસીના ઓબ્ઝર્વર સુખદેવ ભગત અને પ્રદેશના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ગુજરાતમાં થોડા દિવસ પહેલા કોંગ્રેસનું અધિવેશન યોજાયું હતું। આ અધિવેશનમાં કોંગ્રેસનું અધિવેશન યોજાયું હતું। આ અધિવેશનમાં પક્ષમાં નવા સંગઠનની રચના માટે વિચાર વિમર્શ કરવામાં આવ્યો હતો। કોંગ્રેસ પક્ષ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી સત્તા પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ છે। ગુજરાતમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે। આગામી ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને કોંગ્રેસ નવા સંગઠનની રચના કરી રહી છે। પક્ષ ચૂંટણી મેદાનમાં મજબૂત રીતે ઉતરવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે। આ બેઠકમાં ઓબ્ઝર્વર સુખદેવે કહ્યું હતું કે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ હોય છે તે કોંગ્રેસ સંગઠનમાં સેતુનું કામ કરતો હોય છે। તમામ સંગઠનની કામગીરી પ્રદેશ કક્ષાએ અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પહોંચાડવાનું એક જમીની કામગીરી કરતા હોય છે। ત્યારે રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ખડગે કહ્યું છે કે જિલ્લા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષને હજુ પણ વધુ વિસ્તાર કામગીરી સોંપવામાં આવે અને વધુ જવાબદારી સાથે પાવર આપવામાં આવશે। કોંગ્રેસ પાર્ટી લોકતાંત્રિક પાર્ટી છે। નવા અધ્યક્ષની જવાબદારી માટે સાંસદ, ધારાસભ્યો, કાર્યકરો સાથે સંવાદ કરવામાં આવશે।
જે પ્રમુખ નિયમ આવશે તે લોકોના મંતવ્યો જાણ્યા બાદ નક્કી કરવામાં આવશે। સુખદેવસિંહે કહ્યું હતું કે कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होना दोनों में फर्क है। कांग्रेसीનો મતલબ કે છે ગાંધીજીની વિચારધારાનો સંવિધાનની વિચારધારા હોય। कांग्रेसની વિચારધારા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના વિચારધારાઓને આંબેડકરજીની વિચારધારા હોય છે। कांग्रेस અધ્યક્ષ હોય કે જનરલ સેક્રેટરી હોય, સાંસદ સભ્ય હોય કે નાનો કાર્યકર્તા, અમે સાધારણ કાર્યકર્તા છીએ અને કોંગ્રેસ માટે કામ કરતા રહીએ છીએ। આવનાર સમયમાં જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ માટે તમામના મત લેવાશે અને ત્યારબાદ જિલ્લા પ્રમુખ માટે મત દિલ્હી મોકલાશે। उनको पावर दिए जाएंगे। आप निश्चित आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि उनकी भूमिका को विस्तार दिया। पावर पहले भी थे, विस्तार जैसे उनके मैंने कहा उनकी राय ली जाएगी। राय बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक राय अपना लेंगे तब तक अब चयन कैसे करें, इसलिए मैंने कहा इनकी भूमिका ब्रिज की तरह, सेतु की तरह है प्रदेश और यहाँ के बीच। और मैं समझता हूँ कि जो बातें राहुल जी ने और खड़गे जी ने जो शुरुआत की है इसके पीछे मंशा यही है कि हम लोग क्या हो कि 2-4 बड़े लीडर से कोई बातें आई हुए तो आम लोगों की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती थी या उनकी बातें नहीं आ पाती थी। एक फैक्टर है, इसलिए इस तरह का हम लोगों ने प्रयास किया और इस भूमि को हमने चुना है। इसलिए कहा गुजरात को हमने चुना है कि बहुत पावन भूमि है ये। संगठन सृजन अभियान अंतर्गत મળેલી આ બેઠકમાં કોંગ્રેસ સાંસદ જ્ઞાનીબેન ઠાકોર પણ હાજર રહ્યા હતા અને જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે આગામી સમયમાં કોંગ્રેસના જે નવા સંગઠનની રચના થઈ રહી છે તેને લઈને કહ્યું હતું કે આ ગાંધી અને સરદારની ભૂમિ હોય તો એની અંદર આદર્શો, સંવિધાન અને વિચારધારા જે છે એ કઈ રીતે મજબૂત બને। હર હંમેશા કોંગ્રેસના નેતાઓએ કીધું છે કે કોંગ્રેસ સત્તા માટે નહીં પણ સેવા માટે છે। સત્તામાં આવીએ કે ના આવીએ હંમેશા લોકો વચ્ચે રહેવા માટેનો પ્રયત્ન કરીને કોંગ્રેસે લોકોને મદદરૂપ કરવા માટેના બનવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે। સંગઠનમાં નવા જે સંગઠનની રચના કરવામાં આવનાર છે જેમાં અલગ અલગ ઓબ્ઝર્વર અહીંયા રહેશે। તમામ લોકોને મત જાણવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે। બ્લોકથી કરીને સંગઠનને પૂરી તાકાત આપશે અને માત્ર પ્રમુખ બની જાય અને એના બધા પાવર એ જ પ્રમુખ પાસે રહે છે એવું પણ નથી અને કમિટી બનશે। કોંગ્રેસ પરિવારના સભ્યોને કામગીરી આપણા રોજિંદા જીવનમાં એમની કેપેસિટી ક્ષમતા પ્રમાણે એને કરવી પડતી હોય છે। તેમાં સંગઠનમાં પણ જે જવાબદારી હોય છે તેને પોતાના પ્રમાણમાં કામ કરવું પડશે અને નહીં કરે તો એનો સમય મર્યાદા નક્કી છે। નવા યુવાનોને તક મળશે, સંગઠનની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે। લાગવગવાળા લોકોને પણ આની અંદર સંગઠનમાં થાય છે એવું તો નથી। આપણે ભૂતકાળની અંદર યુથ કોંગ્રેસનું ઇલેક્શન કરાવીને તમામને તમે જેટલી મેમ્બરશિપ બનાવી શકો એના પ્રમાણમાં તમે પદ મેળવીને તમારું રાજકીય ભવિષ્ય નક્કી કરી શકો છો તે ચાન્સ આપ્યો હતો। સંગઠનના માધ્યમથી જે લોકોના પ્રશ્નો છે તે ઉપર સુધી પહોંચાડી અને લોકોને સેવાકીય કાર્ય કઈ રીતે મદદરૂપ બની શકીએ અને બનાસકાંઠાની સમસ્યાઓ છે તેને કઈ રીતે પૂરી કરી શકીએ એ આપણો સૌનો સહિયારો પ્રયત્ન કરવાનો રહેશે। જો કે જમ્મુ કાશ્મીરના હુમલા બાદ સુરક્ષાને લઈને જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે કહ્યું હતું કે બનાસકાંઠા ભારત અને પાકિસ્તાનની આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર પર આવેલો જિલ્લો છે। નડાબેટ ખાતેના સરહદી વિસ્તાર ભારત પાકિસ્તાનની બોર્ડર સુરક્ષિત હોવાનો સાંસદે દાવો કર્યો હતો। સાંસદે કહ્યું હતું કે કલેક્ટર અને વહીવટી તંત્રના સંપર્કમાં અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની નડાબેટ ખાતેની બોર્ડર પર ચિંતા નથી। તમે કોઈ વાત કરી છે કોઈ અધિકારીઓ જોડે અને કયા પ્રકારની સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે? હું માનું છું ત્યાં સુધી જે આ જમ્મુ અને કાશ્મીર એટલે પહેલગામમાં જે ઘટના બની એ ત્યાંનું બીએસએફ કે ત્યાંની સુરક્ષા એજન્સીઓ બનાસકાંઠામાં આપણી બીએસએફ ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર છે। વારંવાર મારે પોતાને પણ જવાનું થાય છે। એ દિવસે મારી કલેક્ટર જોડે પણ વાત કરી હતી, મીડિયાના માધ્યમથી પણ વાત કરી હતી અને હું માનું છું ત્યાં સુધી બનાસકાંઠાની જે સરહદ છે એ સુરક્ષિત છે। એ ક્યારેય એવી ઘટના બની નથી અને ક્યારેક એ પ્રકારની કોઈ પણ વાત પણ આવી નથી। આશા રાખીએ કે જે રીતે બનાસકાંઠાની સીમા સુરક્ષિત છે એવી ને એવી ઓલ ઇન્ડિયાની તમામ જે સીમાઓ છે એ સુરક્ષિત રહે અને આપણા દેશના નાગરિકોનું પ્રોટેક્શન ને એક સુરક્ષા જળવાઈ રહે। બનાસકાંઠાના ઉચ્ચોસણ નજીકથી પસાર થતો ભારતમાળા હાઈવે પર દિન પ્રતિદિન અકસ્માતની ઘટનામાં વધારો જોવા મળ્યો છે। જેમાં અગાઉ અકસ્માતની ઘટનાના 4 દિવસ પણ નથી થયા અને ફરી એકવાર અકસ્માત સર્જાયો છે। ત્યારે વારંવાર એક રાતમાં 3 અકસ્માત સર્જાતા ચકચાર મચી જવા પામી છે। ગાંધીધામ તરફથી આવતી કોલસા ભરેલી ટ્રકનો ડ્રાઈવર ગાડીનું ટાયર ચેક કરવા માટે ઊભી રહેલ તે દરમિયાન પાછળથી આવતી અનાજ ભરેલી આઈસર ગાડી પડી ગાડીને પાછળના ભાગે ટક્કર મારતા અકસ્માત સર્જાયો હતો। ઘટના ઉચ્ચોસણ ટોલ પ્લાઝાથી ગાંધીધામ તરફ 3 કિલોમીટરના અંતરે બની હતી। જોકે બીજી ઘટના રાજસ્થાન તરફથી આવતી ટ્રકનું ટાયર ફાટતા બેકાબુ થઈ ડિવાઈડર તોડી રોડની સાઈડમાં આવી હતી। આ ઘટના
મોરવાડા નજીક ભારતમાળા હાઈવે પર બની હતી. અકસ્માતમાં 2 લોકોને ઈજાઓ પહોંચી અને સદનસીબે મોટી જાનહાનિ ટળી. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ ડ્રાઈવરો માટે કોઈ આરામ કરવા માટે ગાડી ઊભી રાખવા માટે કે કોઈ પાર્કિંગ પોઈન્ટ ન હોય, જેને લઈને અકસ્માત સર્જાઈ રહ્યા છે. ઘટના આવી ગાડી ઊભી છે એટલે વાંહે ઠોકાઈ ગઈ. તો કે જે કોઈ સાઈડમાં નથી, રોડ પટ્ટાની અંદર છે. કોઈ નુકસાન? અમારે કાંઈ નુકસાન નથી, ગાડીને નુકસાન થયું છે. ગાડીનું નુકસાન થયું છે અમને. કેટલા વાગે ઘટના ઘટી છે? 4:30. 4:30 વાગે. 4:30 बजे. और गाड़ी क्या ऊभी थी कि? हाँ, गाड़ी खड़ी थी. खड़ी थी. टायर वायर चेक कर रहे थे पीछे से. ओके. અને दूसरी गाड़ी पाछल जे पीछे वाली गाड़ी रनिंग में थी. रनिंग में थी, इसलिए टकराई. મારા રોડ જે બનાવ્યો એને ડ્રાઈવરો માટે કોઈ સુવિધા જ નથી કરી. કારણ કે ડ્રાઈવરો 50 કિલોમીટરથી ચાલીને આવતા હોય, એમને આરામ કરવા દોવે, 2 કલાક નાહવા દોવે તો ઉજાગરો મટે એને. આ કોઈ સુવિધા જ નથી કરી. આ રોડ જે બેદરકારી છે, રોડવાળાના કારણે જ એક્સિડન્ટ થાય રહ્યા છે ભાઈ. કેટલા એક્સિડન્ટ થયા છે 5 દિવસમાં? રોડ ચાલુ થયા પછી 5 દિવસમાં કેટલા એક્સિડન્ટ થયા છે? 5 દિવસમાં આ ચોથો એક્સિડન્ટ છે. આ 4:30 વાગે ભાઈ ઊંઘમાં આવતો હોય, આને કોઈ આરામ કરવા માટે ચાહે જગ્યા જ નથી રાખી. આ ડ્રાઈવરો જે ચાલતા હોય એમને આરામ કરવા દો હોય, કોઈ નાસ્તો કરવા દો હોય, આવા કોઈ સુવિધા કરી જ નથી. આ બધી બેદરકારી રોડવાળાના સ્ટાન્ડર્ડ બનાવવાની જ છે.